श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तेह राखो मन माहे। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक ए जगत में, किन जपियो गुर गोबिंद। राम नाम उर मैं गहियो, जाकै सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहारो होए। जेह सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहारो होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, बल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ भला सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै
ਸੋਖੈ ਅਗਨ ਭਖੈ ਆਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੈ ਧਰਤੀ ਦੁਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਨ ਭਖੈ ਅਗਨ ਰਸ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਪੀਸੋ ਕਿਰਤ ਨਹਾਰੇ ਰਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਵਾਰੇ ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚਲੀ ਦੁਖ ਆਗੈ ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚਲੀ ਦੁਖ ਆਗੈ ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
गुफा साड़ भला, सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सुख अगन भखै। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी अज दे इस पावन शब्द द्वारा ये दस रहे ने कि जिमें गर्मियां दे 2 महीने, एक जेठ ते एक हाड़। जेठ हाड़ दे महीने सब तो ज़्यादा गर्म मन्ने गए ने। सूरज जिहड़ा है इन्हां महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जोबनता ते हुंदा है। ते पातशाह कहंदे ने जिस तरह जदों सूरज जोबनता ते हुंदा उत्थे धरती तपदी है। धरती तपदी है, धरती उत्ते रहण वाले जिन्ने भी जीव हैं, जीव जंतु पशु पंछी इत्यादि 84 ਲੱਖ जूना ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ सूरज की तपश ਨੂੰ सहन नहीं कर ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ जिस तरह सूरज की तपश अगे धरती तराहे तराहे करती है, धरती के जीव जंतु तराहे तराहे करते हैं, इसे तरह जिहड़ी जीव इस्तरी है, जीव इस्तरी उस पति परमेश्वर नाल विछड़ के हर समय माया की अग च, तृष्णा की अग च, विकारां की अग तपदी है, सड़दी है। ते तप तप के सड़ के एक खुआर हुंदी है ते ये जीव इस्तरी फिर तराहे तराहे करती है। जिवें आपां गुरु नानक पातशाह महाराज दे बचन पढ़ते हैं ना, सतगुरु कहते ने जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। ते पातशाह कहते जिहदे तन विचों शरीर विचों साहिबां दी बाणी विच विसर जावे ना, जिन्हें सतगुरां दी बाणी नूं विसार दिता, भुला दिता है, असल विच वो जिहड़ा जीव है कहते दिन रात तपदा रहिंदा, खज्जल खुआर हुंदा है। उस जीव नूं ना दिने चैन है ते ना ही रात नूं चैन है। क्योंकि जिवें आपां प्रतੱਖ तौर ते अपने कार विहार काम धंधे करते हैं, धंधियां विच जिवें ऐसा खचत हुंदा कि कई बारी जीव नूं अपने आप दी सोच ही नहीं रहिंदी है। ते इस तरह फिर दिने भी चिंता ते रात नूं भी चिंता, चिंता दे विच ही जीव अपना जीवन का निर्वाह करता है। पर पातशाह कहते ने जेकर तू यही चिंता उस मालक उत्ते छड़ दवे, प्रभु परमात्मा दे चरणां दा ओट आसरा तके गुरु दे चरणां च बेनती करे, ते गुरु ने तेरियां सारियां चिंतावां आप दूर करनियां हन। जिहड़ा तेरा हिरदा भट्ठ दी नियाई तप रहा, सड़ रहा है, वो भी तेरा हिरदा शांत हो सकता है। आपां गुरु पातशाह दे बचन पढ़ते हैं, 12 महानामे बाणी जो पंजवें पातशाह महाराज ने उच्चारण की है माझ राग दे विच, उहदे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पहले बंद विच पातशाह जी फरमान करते ने कि किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिल हो राम। बेनती करने का तरीका दस रहे ने, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिल हो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम, धेन दुधै ते बाहरी कितै न आवै काम, जल बिन साख कुंभलावती उपजै नाही दाम, हर नाह न मिलीऐ साजनै कत पाईऐ विश्राम,
ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਲ ਤੰਬੋਰ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਰਾਮ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਂ ਫੰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਤੂੰ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚਬਾਣਾ ਕਰ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਪ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਪ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ। ਉਸ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ,
ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰ ਧਵਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਮਰੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਰਸੂਲਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਢਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮਾਈ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਗਦਗਦ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਗਦਗਦ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ,
वो आजू मैं भोग लवां, उस तो बाद पातशाह अपने अगे चाले पा देने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने माई का प्रेम देखिया ते सतगुरु कहन लगे कि माई तेरियां भावना की आपां कदर करते हैं, पर असी बड़े कारज करने हैं। साडी अकाल पुरख वाहिगुरु ने ड्यूटी लाई हुई है, समा बड़ा सीमित है। असी ये यात्रावां पूरियां करके जिहड़े भुल्ले भड़के लोग ने कुराहे पे हुए ने उन्हां नूं राह पाउणा, ये साडी ड्यूटी लगी हुई है। फिर माई कहन लगी सतगुरु जे तुसी जाना, तुसी इत्थे नहीं रुक सकदे हो, किरपा करके पातशाह जी आप जी अपनी मैनूं तस्वीर बनाण दिओ, तस्वीर बनाण दिओ ताकि मैं तुहाडी तस्वीर दे दर्शन दारे कर लवां। ते गुरु पातशाह हालांकि सतगुरु कहंदे ने ये तस्वीरां ने मनोकल्पनिक हन, ते पातशाह ने सानूं शब्द दे लड़ लाणा कीता, ते पातशाह कहण लगे शब्द ही साडी तस्वीर है। पर जदों माई ने बार बार जिद कीती ते गुरु पातशाह कहण लगे कोई चित्रकार लैके आओ। कहंदे नगर विचों मन्निया परमन्ने चित्रकार आया, वो सतगुरां दी तस्वीर बना रहा। उन्हें सतगुर दियां मोढे बना दिते, बाहां बना दित्तियां, छाती बनाई है, पर जदों मुख बनाउण दी वारी आ रही तो मुख नहीं बन रहा। एक दिन बतीत होया, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता लंघ गया। एक हफ्ते बाद उन्हें अपनी कलम धरती उत्ते रख दी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे सन्मुख हाथ जोड़ दिते कि सतगुरु इन्हां हत्थां नाल पता नहीं मैं किन्नियां तस्वीरां बनाईयां। नगर दे विच इस इलाके विच मेरा नाम है, मैं नामवर चित्रकार हाँ, पर पातशाह आप जी का चेहरा मैं तैयार नहीं कर सकता हाँ, आप जी के चेहरे नूं मैं बना नहीं सकता हाँ। कहण लग क्यों नहीं बना सकदा सतगुरु जी, जदों मैं चेहरा बनाउण दी कोशिश करदा तुहाडे चेहरे दा जलाल इन्ना है कि मेरे तो वो जलाल झल्लिया नहीं जाता, इस करके पातशाह तुहाडे चेहरे तकिया नहीं जाता है, तो मैं आप जी तस्वीर किवें बनावां। ते सतगुरु जी आप ही कृपा करके अपना मुख आप ही बनाना करो। कहंदे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उसने वो कलम चुकी ते कलम चुक के सतगुरु जी ने अपना जिहड़ा मुख सी आप तैयार किया। गुरु सवारे ते माई नूं सतगुरु ने तस्वीर देना कीती। पहली तस्वीर गुरु तेग बहादुर पातशाह दी जो ढाके नगर दे विच बलाकी दास दी माता नूं सतगुरु जी ने यह बख्शिश करके आपने हत्ती तैयार करके देना कीती सी। ते नाल पातशाह जी ने बचन कीते कि माई जो तेरा मन करे कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे दीदार करने, दर्शन करने हन। सतगुरु कहण लगे शब्द का अभ्यास करना, शब्द का अभ्यास करदिआं होइआं गुरु गुरु जपना। जो तस्वीर नूं देखेगी तस्वीर दे विच तैनूं साडे दीदार दर्शन होणगे। ये गुरु पातशाह ने बर देना कीता। उत्थों सतगुरु अगे चाले पाए ने। इतिहासक लिखते हैं कि जदों तक माई का जीवन सी ना, निता प्रति उस कमरे में जाती, पलंग दे कोल जाके बैठ जाती, तस्वीर दे दीदार करदी, अरदासां बेनतियां करके उस माई नूं फिर निता जदों मन करदा सी ना ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे उस तस्वीर विचों दर्शन दीदारे हुंदे सन। हालांकि गुरु दे जिहड़े दर्शन दीदारे ने 2 प्रकार दे ने, एक निर्गुण ते दूजा सरगुण। सानू सतगुरु जी ने निर्गुण का उपासक बनाना कीता, सरगुण का नहीं। क्योंकि जदों गुरु नानक साहब महाराज जोती जो समान लगे सन, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने ये बचन कीते सी कि भाई शब्द दे लड़ लगना है। शरीर जिहड़ा अज है तो कल नूं शरीर नहीं रहेगा। जे तुसी शरीर वाले चरनां नाल जुड़ोगे, ये चरण कल नूं मिट्टी बन जाने ने, कल नूं खत्म हो जाने ने। ये चरण अज ने तो कल नूं नहीं हन। ते सिख ने निर्गुण चरण नाल जुड़ना है। निर्गुण चरण किहड़े ने?
चित चरण नाम। परमेश्वर का नाम ही कहते ये निर्गुण चरण हैं, जिहड़ा गुरु शब्द नाल जुड़ गया, शब्द का अभ्यास करता है, असल विच गुरु सवारे फिर वो गुरु के दर ते प्रवान हुंदा है। ते सतगुरु जी ने वचन कीते, कहण लगे कि भाई माई नूं वर दिता ते पातशाह अगे चाले पा दिते ने। इतिहासकार दसदे ने कि जदों तक माई जिउंदी रही ते सतगुरु महाराज के दर्शन दीदारे करदी रही, इस तरह उहदा जीवन सफला होया। ते इस तरह गुरु सर जिन्हां दे अंदर फिर ये तांग पैदा हो जाती है प्यारे नूं मिलण दी, कि असीं प्यारे दे दीदार करने, प्यारे नाल एकमिक होना है। वो फिर सास गरास द्वारा उस मालक नूं चेते करते हैं। जे सतगुरु ने जल बिन साग को मिलावती, उपजै नाही दाम, हर नाह न मिलीए साजन कत पाईए विश्राम। जो तैनूं अपना पति परमेश्वर ही नहीं मिलिया, कहते फिर ऐ जीव इस्तरीए तेरे तैनूं टिका किवें प्राप्त हो सकता है। तेरे कीते हुए सारे श्रृंगार जिहड़े ने वो सारे व्यर्थ हैं, क्योंकि प्रभ स्वामी मीत पीत बिहोणियां, मीत सज्जन सब जाम। जिहड़ियां स्वामी मालक तो बिहोणियां इस्त्रियां ने ना, ਉਹਨੂੰ अपने मीत सज्जन जिन्ने भी सारे ने वो जमां दी नहीं लगते हैं, क्योंकि वो नाम तो बिना अपने जीवन नूं व्यर्थ गवा रही है। तो सतगुरु महाराज सानू समझाउंदे ने, कहंदे भाई नाम जप के ही ऐ जीव तैन तेरे हिरदे नूं शांति मिल सकती है। जे तू चाहुंदा ना कि मैनू मेरे मन नूं टिका मिले, मेरा मन भटकना तो मेरे मन की भटकना दूर हो जाए, कहंदे इक्को एक तरीका है, वो है मालक का नाम, सतगुर की बाणी। सतगुरां की बाणी दे राही तेरे मन नूं टिका प्राप्त होना, नहीं तो तेरी हालत इहो जी हो जानी है। ये पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते ने आषाढ़ भला सूरज गगन तपै, धरती दूक सहै सुख अगन पखै। जदों हाड़ दे महीने की रंभता हुंदी है, हाड़ दे महीने दे विच जिहड़ा सूरज है भला जोबन अवस्था विच हुंदा है। सूरज जिहड़ा है पूरा जवानी दे विच हुंदा। इस सूरज की तपश दे नाल जिहड़ी धरती है ना, ये धरती गुरु सवारे तपदी है। धरती दे जिन्ने भी 84 लाख जूना हैं, चाहे वो पताल च रहन वालियां, चाहे गुरु धरती उत्ते रहन वालियां हैं, पशु पंछी मनुख तक, ये सारे ही औखे हुंदे ने। क्योंकि गर्मी की रुत जिहड़ी है, असीं गर्मी तो बचण लई आपां एयर कंडीशन कमरिਆਂ ਵਿੱਚ बहिंदे हाँ, कूलर पੱਖਿਆਂ ਦਾ सहायता लैंदे ताकि साडे शरीर ਨੂੰ गर्मी ना लगे। धुप्पे नहीं खलो सकते, छां वाली थां ਲੱਭਦੇ हाँ। तो सतगुरु कहते ने इस तरह फिर जिथे जीवां ਨੂੰ दुख ਹੁੰਦਾ तो उत्थे धरती दुख सहै सुख अगन पखै। सूरज की तपश इन्नी हुंदी है कि जिहड़ी धरती की नमी है ना, धरती की नमी नूं सूरज जिहड़ा है ये सोख लैंदा है। ते धरती नूं फिर धरती जिहड़ी है सुक्की हुंदी है। ते इस तरह पातशाह कहंदे ने सुख है अगन भखै। जिवें नमी नूं इस तरह कहंदे सुख दी, जिवें मानो अग पानी नूं, जे पानी उत्ते मानो अग ते पानी दा समेलना, जे अग साड़दी है, तो इसे तरह सारी नमी नूं जिहड़ी ये तपश है सूरज की अग्नि है, इस तरह गुरु सर साड़ के स्वाह कर दिंदी है। तो सतगुरु जी अगला बचन करते हैं, कहते ने अगन रस सुख मरी है धोख, भी सो किरत नहारे। कहते ने जदों सूरज की तपश के राही अग बलदी है तो वो सारी नमी नूं सोख लैंदी है। तो इस तरह फिर जिहड़ा है जीव जंतु जिन्ने तराहे तराहे करते हैं, पर इस तरस के अगे पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते ने भी सो
किरत न हारे। कहते जिहड़ा सूरज की जिहड़ी किरत है, सूरज नूं तरस नहीं आउंदा, क्योंकि सूरज का काम है परमात्मा के हुक्म विच वो चढ़दा है ते परमात्मा के हुक्म विच ही अस्त हुंदा है। ते गुरु पातशाह कहते उस मालक वाहिगुरु ने उस सूरज की किरत लाई, ड्यूटी लाई हुई है, तो अपनी निता प्रति की वो किरत कर रहा है। उहदे भावें कोई सड़े बड़े कुछ भी होवे, वो मालक के हुक्म चढ़िया है। जो मालक का हुक्म होवेगा तो सूरज अस्त हो जाएगा। तो जिमें गुरु सवारे कहते ने, जदों एक बारी परमात्मा जो अजराइल फरिश्ता तैयार किया ना, मौत का फरिश्ता जिन्हों आप जम कह देंगे ने, इस्लाम में अजराइल फरिश्ता आख्या कि मौत का सुनेहा लैके आने वाला। कहते एक बारी परिपूर्ण परमात्मा ने सारे देवतियां दी जिन्ने भी फरिश्ते हैं इन्हां दी मीटिंग की। अकाल पुरख वाहिगुरू बैठा होया, देवते अवतारी पुरश पीर पैगंबर औलीए इत्यादक ये सारे परमात्मा की कचहरी दे विच सारे देख रहे हैं कि हुण वाहिगुरू सानू की हुक्म करदा है, असी वाहिगुरू दे हुक्म की पालना करनी है। पर गुरु सवारियो खेडां ऐसियां बरत रही ने कि परमात्मा चुप, परमात्मा चुप है। थोड़ा समा बतीत होया, थोड़े समय बाद एक अजराइल फरिश्ता जदों अकाल पुरख की कचहरी च पहुंचया ना, इहदा तेज प्रताप इन्ना सी, कहंदे इहदे तेज नूं जिहड़े देवते इत्यादक सारे झल नहीं सके। जो प्रवेश होया, प्रवेश होंदियां सार ही जिन्हें भी इहदे वल देखना कीता, उस समय वो बेहोश होकर मुरशत होकर धरती उत्ते डिग गए। धरती उत्ते डिगे ते अगों गुरु सवारे ये अगे वधे ने, जाके अकाल पुरख नूं जाके सजदा कीता, नमस्कार कीती। ते अकाल पुरख ने उस समय वचन किया, कहन लगे ऐ अजराइल फरिश्ते तेरे सामने ये देवते बेमूर्छत हो गए, पीर पैगंबर औलीए मूर्छत हो गए। जदों ये मूर्छत होए ने, बेहोश होए ने, तैनूं तरस नहीं आया? तो अगों अजराइल फरिश्ते ने उत्तर देना कीता, कहन लगे कि परमात्मा मैनू तरस नहीं आया, क्योंकि आप जी ने मेरी ड्यूटी लाई हुई है। तुहाडे हुक्म दे विच मैं तुहाडे हुक्म की पालना करदा। जे इस तरह मैनू तरस आन लग पिया, जिहड़ी तुसीं कुदरत बनाई हुई है, मैं समय अनुसार जांदा जीवां नूं शरीर च जिंद कढ़ के तुहाडे कोल वापस लैके आउंदा हां। मेरे सामने किसी माँ का पुत्तर मर जावे ते माँ रोंदी होवे, कुरलांदी होवे, फिर परमात्मा मैं उस माँ का मरे हुए पुत्र नूं मैं जिंदा नहीं कर सकता। इस तरह जे मैं जिंदा कर दिता फिर तो ये विघन पै जाएगा। जिहड़ा तुसां ने एक कारज सौंपिया वो कारज नहीं हो सकता। तरस करना नहीं करना ये तेरी मर्जी है, ते मेरा काम है तेरे हुक्म की पालना करनी। मैं तेरे हुक्म की पालना कर रहा, बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। ते गुरु सवारे इसे तरह जिहड़ा सूरज है, सूरज भी परमात्मा के हुक्म दे चढ़दा है ते उहदे हुक्म दे विच ही डुबदा है। ते सतगुरु इत्थे बचन यही करते हैं, कहते देखो जो सूरज चढ़दा, सूरज चढ़न दे नाल कहते ने वो फिर जिन्नी भी धरती की नमी नूं सारी नूं सोख लैंदा। धरती जिहड़ी है ये सुक जाती है, जिन्ने भी उत्थों के दरखत इत्यादक सारी हरियावली मुक जाती है, ते जिन्ने जीव जंतु त्राहे त्राहे करते हैं। पर कहते सूरज इन्हां वल देख के अपनी किरत नहीं छड्डदा, पर वो चढ़ना नहीं, अपना प्रकाश करना नहीं छड्डदा है। वो अपने जो मालक वाल ड्यूटी लाई हुई है उस ड्यूटी नूं चंगी तरह वो निभा रहा है। रथ फिरै छाया धन ताकै,
ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜੋਬਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸਹਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ। ਟੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਂਡਾ। ਬੀਂਡੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੰਝ ਬਾਰੇ ਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬੀਂਡਾ ਵੀ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚੱਲੀ ਦੁੱਖ ਆਗੈ, ਸੁਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾੜ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪੋਟਲੀ, ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੀ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਣ ਛਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਤੈ ਆਖਣਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਗਲ ਕੋ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚੱਲੀ ਦੁੱਖ ਆਗੈ, ਅਵਗਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸਾਜ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, जेड़ा अगन बराबर तपै, भीतर भगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन रात। ये भी बेनती है। फिर सतगुरु महाराज ये वचन करते हैं कि हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। तो गुरु सवरे इस तरह बहुत सारे बेनती वाले शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरु सानू बार बार दसदे ने, सिखा इस तरीके दे नाल तू उस मालक दे चरनां च बेनती कर, ते मालक ने तेरे सारे कीते हुए गुनाह बख्श देने हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी दे आपां बचन पढ़ते हैं ना, भाई गुरदास जी कहते हैं, हो अपराधी गुनहगार, हो बेमुख बंदा। हुण जे भाई गुरदास जी का आपां जीवन देखीए, जीवन इन्ना चढ़दी कला वाला कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बीड़ की संवादना जो पंजवें पातशाह महाराज ने की है, तो उदों सब तो पहले लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी सन। उन्हों दी वारां नूं गुरु ग्रंथ साहिब पूंजी आख्या गया। तो वह भाई साहब जी कह रहे ने, हो अपराधी गुनहगार, हो बेमुख बंदा। कि भाई गुरदास जी बेमुख सन? नहीं गुरु सवारियो, असल दे विच कारण की है कि भाई गुरदास जी ने सानूं दस्सिया कि सिखा तेरे हिरदे अंदर हज़ारां गुण लखां गुण क्यों ना पैदा हो जाण, तै गुरु दे दर ते बार बार आके मिन्नतां तरले करके बस तै एक ही गल आखनी है कि परमात्मा किरपा कर, हे गुरु जी किरपा करो, सानू बख्श लो, बस बख्श लो। जो बार बार बेनतियां करांगे तो साडे अंदर फिर हंकार नहीं आवेगा। इस करके ये बेनतियां आपां करनियां ते सतगुर दे चरनां च आखना है कि पातशाह बख्शिश करो। ते हों अपराधी गुनहगार, हों बेमुख बंदा, चोर जार जो आर हों, पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम को ठग देश ठगंदा, काम क्रोध अहंकार मोह मदमोल करंदा। ते अखीर ते कहंदे ने, विश्वास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा, सिमर मरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। कहंदे मैं एडा बड़ा हाँ कि बड़ा ठग बन गया, सारे देश में ठगी जा रहे हैं। अकिरत घण कीते हुए परोपकार नूं भुला चुका हाँ, ते मेरे मालक जी मेरे उत्ते बख्शिश कर, रहमत कर। कहंदे मरीद बन के तू उस मालक नूं चेते कर, गुरु नूं चेते कर, गुरु तेरे सारे कीते गुनाह नूं बख्श देवेगा। तो गल तो गुरु के बचनों उत्ते भरोसा करन दी है, विश्वास करन दी है। तो आपां गुरु के उत्ते भरोसा रखांगे तो सतगुरु ने साडे कारज भी सवारने हैं, तो सतगुरु ने साडे कीते हुए गुनाह नूं भी बख्श देना है। हज़ारां पाप करके जेकर कोई गुरु के दर ते आके सच्चे दिलों आख दे कि पातशाह मैं गुनाह कीते ने, मैनूं बख्शना करो, तो गुरु फिर बख्श दिंदा है। गुरु नानक दे घर दा बिरद है गुरु सवारिया। जेड़ा जेड़ा भी गुरु की शरण विच आ गया, उन्होंने सतगुरु ने बख्श दिता, उन्होंने सतगुरु ने अपने चरणां नाल जोड़ लिया। पर जेड़े गुरु दे उत्ते चढ़ के आए ने ना, उन्होंने फिर मूँह दी खानी पई है। सुलही खां जैसे, सलब्बी खां जैसे, और किन्नियां दी आपां गल करिए। जदों गुरु उत्ते चढ़ के आए तो वह राह विच ही खत्म हो गए। तो गुरु पातशाह महाराज उस तरह रहे तो उन्हों का जानी नुकसान हो गया। रहिंदी दुनिया तक कलंक लग गया मत्थे उत्ते। इत्थों तक जदों सतगुरु नूं ये आख्या गया कि पातशाह देखो तुहाडे उत्ते सुलही खां चढ़ के आया, सलब्बी खां चढ़ रस्ते च मारिया गया,
ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਬਲਦੇ ਭੱਠ 'ਚ ਸੜ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ, ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਬਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤਨ ਕਿਛੂ ਨ ਰਹਿਓ, ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਣ, ਸੁਤੇ ਸੁਧ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਵਗਣ ਬਾਂਧ ਚੱਲੀ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਜਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ,
ते सेवक के कारज रास। फिर इहो जी अवस्था बनती है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ਹਨ। भुल चुक दी खिमा कर।